Hi, how are you students? After a long gap, we are going to be meeting on the next chapter, that is accounting ratios. Okay, in the previous class, we used to discuss about the analysis of financial statements. As you all know that financial statements is going to be have the comprises of income statement, position statement and the cash flow statement. On the basis of these financial statements, we are going to be make the analysis of the financial statements in order to provide the financial information to the interested users, isn't it? The users we are going to be classify the two types, that is internal users and the external users. As you all know that which are the users are there in the previous year only, in the first year, first chapter itself. Okay, take the example, if the users of the business are going to be use the financial statements, by that they are going to be make the decisions in respect of the investment or the financial or like that. Okay, means if the any business is going to be make the decisions on the basis of the financial statements, they need to make the analysis of the financial statements first. By making the critical analysis of the financial statements only, they are going to be take the decisions. Okay, if there is no making the analysis, they are not going to be straight away take the decisions. Means ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಿತೌಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ they can't take the any type of decisions. You all know that the decisions is going to be have the investment decisions or the financial decisions. Okay, so if they are going to be make the decisions, they need to make the analysis of the financial statements. Okay, in the analysis of financial statements, in the previous chapter we discussed about the comparative analysis, common size analysis, trend analysis, and now the next chapter is accounting ratio. On the basis of the accounting ratios also, we are going to be make the analysis of the financial statements by having the two comparative factors. Okay, means if we are going to be have the two factors or two accounts, okay, on the basis of the two accounts, we are going to be make the analysis of the financial relationship between those two aspects. Okay, say for example, if we are going to have the profit of rupees 10,000 and if we are going to have the net sales of rupees 1 lakh, okay, there is a two factors, that is profit and sales. Profit is rupees 10,000 and net sales rupees 1 lakh. How we are going to be determine the relationship between the profit and sales? If we are going to be making the sales of products, okay, we are going to get the revenue of rupees 1 lakh. Okay, after ascertaining the profit of the company, the profit of the company is rupees 10,000. Means if we are going to be make the comparison of these aspects, that is 10,000 divided by 1 lakh into 100. Okay, two zeros cancel and 30 cancel. 10%. This is the percent. This indicates the profit percent of an organization in a particular year. This is the profit, isn't it? We are going to be called as net profit ratio. What we are going to be called as net profit ratio. Net profit ratio of the business is 10%. Okay, this is a small example why the company is going to be make the analysis of the financial statements. On the basis of the analysis, how they are going to be simplify the financial information in order to give that information to the interested users. Okay, ಇವಾಗ 10% ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಈ ವರ್ಷ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲಾಭ ಒಂದು 10% ಬಂತು. ಹಾಗಾದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಾಭ ಬಂದಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ,
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾವು ಹಾಗಾದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಆ ಯೂಸರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ತಲುಪಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ. 1,00,000ಕ್ಕೆ 10% ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು? 10,000. ಓಕೆ, then let us know what exactly the meaning of accounting ratios. Okay, a ratio is a mathematical number. A ratio is a mathematical number. Say profit is 10 lakh, sorry 10,000 and net sales is 1 lakh. So this 10,000 and 1 lakh is a mathematical number calculated as a reference of two or more numbers. We can make the classification and calculations on the basis of the two or more aspects. Here I take the two aspects, that is profit and net sales. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್, percentage and number of times. Keep it in mind, in the accounting ratio we are going to be express the results in the manner of fraction and in the manner of proportion and in the manner of percentage and in the manner of number of times. Okay, see, the net profit ratio is represented in the form of percentage, isn't it? ನಾನು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋನ ನಾನು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಇದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1/4, 2/4, 3/4 like that. This is a fraction. Okay, in the 4 parts we have the 3 parts, in the 4 parts we have 1 part and in the 4 parts we have 2 parts like that. Okay, and this 2/4 is going to be further divided as 1/2, isn't it? ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2/4 ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 1/2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೋಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 10,000 ಇದೆ, 10,000 ಈಸ್ ಟು 1 lakh. ಈ ಥರ ಈಸ್ ಟು ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ 10,000 ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ 1 lakh. 10,000 ಈಸ್ ಟು 1 lakh ಆರ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ 4 zeros cancel. That is 1:2. Sorry, 1:10. Okay, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ 1:10. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ 1 ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್, 10 ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಸೇಲ್ಸ್. 10 ಪಾರ್ಟ್ನ ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ and in the percentage, as you all know that in the last example. Okay, and next one is number of times. Okay, the number of times is say average debtors is 50,000 and the sales is 1 lakh. Okay, average debtors ಎಷ್ಟಿದೆ, 50,000 ಇದೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 lakh ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ,
Say for example, debtors turnover ratio. Okay, 50,000 divided by 1 lakh divided by 50,000. Sales divided by average debtors. Okay, net credit sales divided by average debtors. Okay, sales 1 lakh and average debtors is 50,000. That is 4040 cancel 5 ones are 5,000. That is 2 times. The number of times is going to be calculated like this. Means DTR nothing but debtor turnover ratio. If we are going to have the credit sales of rupees 1 lakh and average debtors is 50,000, means our credit sales is 2 times the average debtors. Our credit sales is 2 times the average debtors. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸು 2 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. 2 ಪಟ್ಟು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಡೆಟಾರ್ಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಡೆಟಾರ್ಸು? ಆವರೇಜ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್. ಆವರೇಜ್ ಡೆಟಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೆಟಾರ್ಸು ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಆವರೇಜ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್. Okay, and opening balance of debtors and closing balance of debtors. All together we are going to make the average of those bills receivable and debtors. Okay, by that we are going to get the average debtors of 50,000 and net credit sales is 1 lakh. Okay, so the debtors is 2 times the credit sales is 2 times the average debtors. Like that, the mathematical numbers of 2 or more accounts are going to be expressed in terms of fractions, in terms of proportion, in terms of percentage and in terms of number of times. Okay, so this is about the meaning of accounting ratios. Let us know how the accounting ratios are going to be utilized in respective of business. Means that is objective of accounting ratios in respect of our organization. Okay, the next one is objective of the next one concept is objective of accounting ratios. That is why the accounting ratios is going to be made. Means that is why the ratio analysis is going to be made by the any organization. In that first one is
with desired expectation. If the any company is going to be have the expectation to improve in a particular area, say for example, take the example in the sales only, okay. As you all know that if the company is going to be increasing the sales, the market share is going to be increased. When there is an increase in market share, there is an increase in sales, and when there is an increase in sales, then there is an increase in profitability, okay. 2018 ನಲ್ಲಿ 10,000 ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 2019 ನಲ್ಲಿ 20,000 ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾದ್ರೆ 2020ಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2010ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ 10,000 ಬಂತು, 2019ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ 20,000 ಬಂತು. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್, ಓಕೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ನನಗೆ 10,000 ಇತ್ತು, ಈ ವರ್ಷ ಏನಕ್ಕೆ 20,000 ಆಯಿತು, ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಕೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ second one point is to know the areas of business which need more attention. To know the areas of business which need more attention. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋರ್ ಅಟೆನ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋಸು ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರೋ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಸ್ನ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಂಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ನಿಮಗೆ ಬರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೆಟಾರ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನಿ ಏನಾದರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದ ಡೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್. If the bad debts is going to be more and more, then the company is going to be incur a loss. Okay, so that is why in order to know the areas which need to concentrate, for that purpose the company is going to be make the analysis of the financial statements. Keep it the example, debtors turnover ratio, creditors turnover ratio or solvency ratio. Solvency ratio ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಏನಿದೆ, ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ. ಈ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋನ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ಇಫ್ ದ ಎನಿ ಫರ್ಮ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಫಾರ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಓಕೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಅವಧಿಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
We need to make the payment of liabilities. In order to clear the liabilities, you need to know the solvency position of the business. ಅಂದರೆ ಈ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಾನೇನಾದ್ರು ಮುಚ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಆದರೆ ಆ ಮುಚ್ಚೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬಿಟೀಸ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಲ್ಯಾಬಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಬಿಟೀಸ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಲ್ಯಾಬಿಟೀಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕು, ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಬಿಟೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಡೆಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ one main objective behind the making the analysis of ratios. And the third one is third one is provide deeper analysis of profitability, liquidity, solvency and efficiency. We need to provide the deeper analysis, means we have to make the deep and depth analysis in respect of the profitability of the company. Say for example, any business survival is going to be lies in the case of the profitability. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಒಂದು ಸರ್ವೈವಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ನು ನಮಗೆ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ we have to make the analysis of the profitability of the business by having the two ratios, that is gross profit ratios and net profit ratios. Gross profit ratios ಮತ್ತು net profit ratios ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್. ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಮೇಲೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆ ಲಿಸನ್, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಇದೆ. ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಈ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕ್
ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್. ಆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ. ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಟ್ ಟು ಅಸೆಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, ನೋಡಿ. As you all know that debt nothing but if the any company is going to be borrow the money from the financial institutions or from the any lenders, okay, if they are going to be borrow the money from the any lenders, okay, they need to make the repayment of that debt, okay. So for example, take the debt equity ratio. Debt equity nothing but equity capital, that is shareholders fund. Long term debts divided by shareholders fund ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಡೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ shareholders fund. If we make the repayment of that debt, you are using the what, shareholders fund. ಆ ಡೆಟ್ನ ನಾವು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್. ಓಕೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಡೆಟ್ಟನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರಬೇಕು ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಡೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೆಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅಂದರೆ 1 ಲಕ್ಷ ನೀನು ಫಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಆ 1 ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೆಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಡೆಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರಪೋರ್ಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಆ ಡೆಟ್ಟನ್ನು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಯಾವ ಫಂಡ್ಸಿಂದ ನಾವು ಆ ಡೆಟ್ಟನ್ನು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ, liquidity and solvency, we are going to check the efficiency of the business. Without this profitability ratios or liquidity ratios and solvency ratios, we can't able to check the efficiency of the business. Efficiency ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋಸು ಬೇಕು, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋಸು ಬೇಕು, ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋಸು ಬೇಕು. So this is the another one objective behind in order to know the efficiency level of the organization. In order to know the efficiency of organization, we need to have profitability and liquidity and solvency ratios. So this is the third objective behind the analyzing the ratios analysis. And the next one is the next one, objective behind the analysis of accounting ratios by using the financial statements. That is to provide the
information by cross-sectional analysis. Cross-sectional analysis nothing but we are going to be make the analysis of the financial statements of one company to another company. Means we have the certain standards of our organization. ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸಿಂದ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಒನ್ ಕಂಪನಿ ಟು ಅನದರ್ ಕಂಪನಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. By making the cross-sectional analysis of our industrial standards between the two or more industries, we are going to be know the financial information and comparison of results and the accounting analysis by making the accounting analysis of the financial statements. Okay. And the next one is next one objective of the accounting ratio analysis is to provide the useful information derived from financial statements to making projections and estimation for future. The next one objective is to provide the useful information derived from the financial statements. We are going to be have the some information on the basis of the financial statements. That information is going to be useful for the any business organization in order to making the projections and estimations for the future. Means if you need to make the any estimation or if you need to make the projection of the any sales or profitability of a company, by the sales and profit is going to be get by the help of the financial statement. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಈ ವರ್ಷ ನನಗೆ 1,00,000 ಇತ್ತು ಸೇಲ್ಸು, ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನಗೆ 10,00,000 ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಆ ಸೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, ಸೇಲ್ಸು ಈ ವರ್ಷ 1,00,000 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ financial statements by using the accounting ratios. Okay, so this is all about the today's class, that is meaning of accounting ratios and objective behind the analyzing of the financial statements by using the accounting ratios. In the next upcoming classes we are going to be discussing about the
remaining aspects like what are the types of accounting ratios and what are the formulas in respective of the accounting ratios and how the financial statements are going to be analyzed by the help of the accounting ratios. Okay, so these are all the aspects are there. Okay, we will going to be meet in the next upcoming videos. Okay, thank you.